एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि है भी सच नानक हुसी भी। एक ओंकार सतनाम करता निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हुसी भी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि है भी सच नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हुसी भी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओके जी, सारे जाने का दोबारा धन्यवाद। सो दास नूं जिहड़ी उन्हां ने ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਰੂਲਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬਿਗਿਨ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। Alright, so first, you must laugh at all my jokes. Okay ji? Even if you don't find it funny, you do need to laugh. Alright? Okay ji? You're not doing a very good job at the moment. That's a joke as well. That's better. Not sarcastic. It has to be genuine. Okay, yeah. Like Virji there. That's good. That's good, Virji. Okay ji. So the other one, this is very important. Okay ji. Only one jakara per person at one time, because you guys have been getting carried away. Yeah. Hanji. 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ 100 ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੈਂਸਲ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਲਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ, ਮਗਰ one person at one time. Okay ji. If you ask a question, just accept my answer. Okay? All right? Just accept it, right? Even if it's completely wrong, just accept that that's it. ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। Okay ji. So is that okay? Yeah? So that's it. Good. Feel free to donate. Okay ji. So if you feel that you've gained something from this talk, then ਕੱਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਏ so like I said all major credit cards that are accepted that video looked a bit intense there. I don't know what's going on. Oh, oh some mean look there. Okay. Do not expect this talk to be factually correct, okay, but accept it as that, okay ji. So das koi vidwan nahi hai, is karke most of my talks are made up, so just appreciate that, okay ji, because it takes too much time to research, you know, bande ko time kinna time hunda hai na research karan da. So I don't really have much time to research, so ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. So just accept that to be factually correct, but it's not, but just accept it, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. If you fall asleep I will hit you and take your money and phone, okay ਜੀ. ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ. ਹਾਂਜੀ that's correct. So I know everyone's tired and stuff, so usually people do fall asleep when I do these talks, but I'm a professional, you know, I'll keep going even if you fall asleep. I remember once ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, 2 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ that's fine, I don't mind, I don't get offended. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ, if you want to go to sleep you can, so ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ you can go to sleep, okay ਜੀ. And then lastly, if your dasan dwar opens due to the immense knowledge that you're about to receive, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ. ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕਦਮ. ਤੇ if that happens, that has happened to people before, and then please make it public and all credit to me, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ if you need guidance what to say on there, but anyway, so these are the rules. I hope you can follow them, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਲਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਖੜਾਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਯਾਰ. ਓਕੇ ਜੀ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਏ. ਓਕੇ ਜੀ, ਆਲ ਰਾਈਟ, let's start then. Okay ji, now when I started this topic I was hoping that, you know, there will be a lot of information around so that I could you know, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. So there isn't a lot in ਇਤਿਹਾਸ that I've come across ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ I have tried to put this workshop together. Okay, so as I said, there wasn't a lot written about Mata Khivi ji or Mata Ganga ji. There's like little things you can find. But let's just crack on with it. Okay ji. So Mata Khivi ji, Mata Khivi di ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਜੀ ਉਹ 1506 ਚ ਸੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ
ਕਰਮ ਦੇਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਾਈ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। So the name that you read here, they were the ones who put the rishta of Guru Angad Dev Ji Maharaj and Mata Khivi Ji's rishta together. Okay, so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੀ। So they knew ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ji's father। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੋ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਵਰਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਦੇ ਪੁੱਟ the match together। Now Mata Khivi Ji is the only Guru Sahib Ji's male, Guru Sahib Ji's wife that's mentioned in Gurbani। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਪ ਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਗੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ now we live in this modern age and you know if we speak to women are like, well, no, I'm not going to stay home and look after the household, I don't want to cook, those kind of sort of roles they're frowned upon now। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ you know this notion of equality, this Western sort of notion of equality, we tend to look at these roles in a negative sort of light। ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਵਾਂ you know I can do anything that you can। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, they can, no one stopping them। but ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ the reason it is important for us to connect to our ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਘਟ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਦਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ and it was important for someone to take the lead to look after that sangat। and mostly when somebody is coming from far, from a distance, what do they need first of all? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ someone with a friendly face welcomes them ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਛਕਾਵੇ। ਹੁਣ we all have mothers, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਕਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, when people would come, it's a simple thing, you know, when you return home and you feel exhausted, you're tired, you had a long day, and you know, you walk in and then your mother sees you, and your mother sees you, and then just having your mother there, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਮਾਂ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦ ਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ would serve langar and look after the sangat would be just like she would be looking after her own children, ਭਾਵੇਂ even more so than that, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਵਾਸ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ। She had a beautiful calm nature about her. She is a good wife who gives dense leafy shade of solace to all. ਸੋ ਛਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕੰਫਰਟ। ਐਂਡ there is no other comfort like being in the presence of your mother, and ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, like you have a huge tree, and how that huge tree provides shade and soothingness to whoever comes and sits under its shade। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਘਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। She used to distribute the wealth that used to come into the ਗੁਰੂ ਘਰ। And not only that, ਦੂਸਰੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਆ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੌਲ ਆ। ਦੈਨ ਐਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ।
मगर okay, not sarcastically, come on. All right. So मगर ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। if I'm saying it wrong then please correct me। ਮਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੌਲਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਵੰਡੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ ਪੱਤ ਪਰਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਂਸ ਸ਼ੇਡ that was coming from the leaves, and the Guru Sahib Ji then further says, if Guru Sahib Ji is that tree, the tree made of gold, ਸੋਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪੱਤ ਪਰਵਾਲਾ, so the corals on that golden tree, they're the leaves। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖੀਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਮਗਰ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ talk about ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ's name। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਖੀਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਨਗਰੀ ਏਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜੇ, ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਭਾਈ। ਖੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ must, or in English people say intoxicated, yeah, but this is not intoxication of a worldly nasha or anything like that। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੀਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਗਰੀ ਏਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜੇ। ਸੋ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ, can anybody guess what that could mean? What is the nagri? ਹਾਂਜੀ, your body। ਹਾਂ, your body। ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ 9 ਦਰਵਾਜੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 9 ਦਰਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ get that to open, okay? That only becomes open through intense meditation। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ। ਤੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਈਏ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ it's like you have some veins, okay? Now they are coiled up at the moment and they need to meet together and then they lead to the third one, and once they are in line and then your dasam dwar will open, and once you're in your dasam dwar then you will truly experience some of that anand. ਸੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦੈਟ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, but it's not. And Mataji's name comes from that state, being in that state. You're always intoxicated in Anand, meaning you're continuously in Anand. It is very important. Saad Sangat ji, if we can't make it to that level, then we are not going to make it in this life. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ few examples that we'll have a look at from Mataji's ਜੀਵਨ. It's important to understand that what state Mataji was in, because if we look at Mataji as merely a woman, a wife trying to do the best that she could, then we have misunderstood Mataji. Her name alone means that she was in that sublime Anand. ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾਲ ਸੀ ਛਕਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘੋਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ
ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ so whatever mood you're in, you'll affect your surroundings. Now if you're in a strange mood, in an angry mood, upset mood, then people will sense that from you. And if you do anything, they will be able to sense or be able to, whatever you're feeling, you end up transferring that through what you do, and it goes in whatever they're doing. Now a personal example of that, so ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਏ, ਗਲਵਸ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਕ ਛੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ I do it myself, but what I'm saying is everything that people do, what they feel, what they believe, it goes in what they do. ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ they prepare your food, it all affects your avastha. Whether you feel it at that time or not, it does. Sometimes we are almost at the same level as everybody else. So if we eat from outside, it doesn't seem to affect us. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਮਣਵਾਦ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਚੱਖ ਲਈ, ਤੇ it affects you, and it works the opposite way as well. ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਕਿ ਨਾ ਛਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਆ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਸਟ ਫॉर द purpose of this talk I'll say ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। So when I woke up the next morning, early morning, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, like I was singing something like a tune in my head। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿਊਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਟਿਊਨਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, where did I come from। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, the next day we went to their house, and I had to go inside the house for some reason। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਪੂਰੇ ਰਹਿਤ ਰਾਹ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਧੂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ it might be a coincidence this, right? It might be a coincidence, but I believe it to be that it was a reason। ਹਾਂਜੀ, It happened to me as well, so similar thing? yes. Okay, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ?
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ yeah it's so it is something like I said it can work the opposite ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਗਾ ਦੋ ਅੱਛਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਆ ਜਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਰਬੇਜ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਨਾਓ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਅਨੇਕ ਪਾਸਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਨੋ ਵਾਈ ਆਲਰਾਈਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਓਕੇ ਜੀ ਆਲਰਾਈਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਰੀ I'm not sure how to correlate this, but Yeah. there was a friend of mine who said कि आपका गुरुद्वारा साहिब से right? ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਖਾਈਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ you to cut. I just ignored that statement ਮੈਨੂੰ Yeah. because I didn't believe कि ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ but how does this correlate with this okay should we believe in this or not okay yeah so good very good question so when we go to the guru ghar how should we eat because ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ and that is true ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ then we'll have to share whatever it is that they're trying to ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਬਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤੀਲੇ ਭਰੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਰੌਂਠੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰੌਂਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਛਕ ਲੈ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਛੱਡ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਧਰ ਲਈ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ but yes so yes and no the answers to that so it depends on your bhavna okay your sort of mindset so if you are just greedy and you just going to the Gurdwara Sahib thinking it's a hotel the food is free I'm going to have as much as I like yeah then you can but then sometimes you have to pay for it in a different way okay but if anybody else has got any questions in regards to that you can always ask okay ji yeah so ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਛੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਗਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ Maharaj created such a brilliant system is that if we do have problems at home then we can share it where Maharaj shares the big
sort of a weight of that, but it distributes it a little bit amongst the Sangat as well. Because ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ really ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, then you're back, you're balanced again। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ let me just carry on. She created a loving atmosphere for all whom she came in contact with. Her most important contribution that she made was the concept of langar. We just talked about that. So she helped create a new social consciousness in Sikh women. She unchained all the shackles of obsolete social norms and dogmatic values, discarding the tradition of parda. She served the congregation and pilgrims throughout the day. So if you see a painting of Mataji, the women of that day, if you were in public and you had to show your face in public, you couldn't just show a bare face. You had to cover it with something. So ਉਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। So Mataji had the key role in revolutionizing this aspect of society where women were able to come out of the parda. Yeah, that physical act of having to cover your face, right? Now that had pushed women back, but Mataji made sure that not only her but ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ then completely abolished that system of parda and said that you're not allowed to come into the Guru Ghar with a parda, with your face covered. Okay, but Mataji was a champion of that. Before, you can imagine, right, that taking that sort of bold step, the things you might have had to listen to. So sometimes other people talk, they're like, "Inu pata nahi, you know, inanu lajja nahi aunਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ?" You know, people say a lot of things. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ was so steadfast in their belief ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। That, you know, that was the beginning. Women were unheard of, like, you know, leaving your homes and, you know, doing stuff that's out in public. Well, Mataji was a champion of that. Mataji was like, no, we're going to change things around here, right? Despite what people might have to say. However, Mataji used to radiate so much goodness and so much like naam from her that people, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। But ਮਾਤਾ ਜੀ laid those sort of you know foundation stones for what was to come. So, you know, she was a champion of that as well. Yeah, so just bear that in mind. Okay ji. And then the other thing that changes in the life of Bhai Lehna ji, so her husband now. So let's look at this relationship, not like of Guru Sahib ji and, you know, Guru Sahib ji's wife, but between a husband and a wife. Okay, let's look at that relationship. Yeah, I don't know why people do that. They go like that, but you're still in the way. So you just ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ। I know people do that, you know, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, people tend to like just kind of
but you look stupid doing that. Okay. Don't do that. Just go there and accept it. All right, and then just move on. All right, do it in style. Anyway, digress. I hope that was the chair. Okay. Some people got that joke. People at the back. Anyway, all right. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ have some water. Okay ਜੀ, thank you very much. ਹਾਂਜੀ, so Guru Nanak Dev Ji Maharaj then settles down in Kartarpur Sahib. ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ it wasn't like you could give somebody a pothi sahib or transfer a file or anything. You had to learn it off by heart. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰ ਦੇਵੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ in 1532 when Bhai Lehna ji met Guru Nanak Dev Ji, the yearning was so intense that they stopped their pilgrimage to Jwalamukhi and decided to settle down in Kartarpur and stayed there for 7 years. So imagine now, right? Now, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ, that was the end of it, yeah, that was it, yeah, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਲੋ in case my wife watches this video, it's only a bit of a joke, all right, so anyway, so ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ 4 ਦਿਨ। and it was just like on and on and on, and in the end ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। so that was it, I came. But imagine I'm like, if I ever turn around to my wife and said ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, then I'll be back. then the next thing probably will be ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲਿਆ ਹੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। but you can imagine back in that day, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ what's happened, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸੁਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ anyway, thank you ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। so yes, where was I was saying something very important. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, staying for 7 years. yeah, staying for 7 years, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਬਟ you can imagine ਬਈ ਜਦੋਂ
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਡਿਡ ਕਮ ਬੈਕ a few times, but once they went, and that was it then. They came home for, you know, a short while, and then they, you know, would go back again. But you can imagine now, as a wife, you had a business, okay? Your husband used to run that business, and you go to, you know, Jwalamukhi every year. You take the Pendali Sangat. Everyone respects you so much, and now all of a sudden, your husband has stopped going. And you can imagine that back then, when they stopped going to Jwalamukhi, what, you know, the other people's reaction might have been. But you know, he's found somebody else. So kei vari people obviously get offended. They're like, why are you not going to, you know, to Mata's Mandir anymore, right? She's not good enough for you now. You know, all sorts of things, right? But there was a very small. Luckily, there weren't a lot of people who were of that mind. But she now has to run the family business, okay? Look after the children, okay? Look after Sangat as well. Because what used to happen, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਨਾਓ she has to take on the responsibility of looking after the house, looking after the children, okay, looking after the business that they were running, and also ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। So you can imagine, right, the character of Mata Khivi ji to be able to take on all of those jobs and do it sort of, you know, sort of with so much love and prem। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਢੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਸੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ but Mata Khivi ji supported her husband's decision whilst Bhai Datu ji and Bibi Amra ji were still very young. So hale छोटे छोटे बच्चे आ। Mata Khivi ji in support of her husband said after some try to cause a rift, कई बंदे होंदे आ ना विच कलेश पाउण वाले आई जांदे आ, हना भी लै तू एवें जान दिता अपने घरदे नूं, ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, now you know you're not going to be that well off now, you're going to be struggling, you know, and all sorts of things. But this was Mata ji's response to that. ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ if he wears the robes of a fakir, I will invariably adorn rags। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। I will gladly accept whatever condition he keeps me in। Mata ji took care of home and business and prachar of Sikhi at Khadur Sahib। Now ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾਵਿਓ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾਵਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ there are some people who struggle in their relationships because of that, because one person has decided, they have the awakening and they decide to walk this path, but their partner doesn't have the same sort of devotion as they do, and sometimes that causes problems in the house, right? But Guru Sahib ji is saying is that when we get married, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, then there is no process in Sikhi where we can reverse those ਲਾਵਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। Trust me, I'll try to find out. But anyway, so I haven't. I'm joking. I'm happily married, by the way. Yeah, but just joking. So there is no concept of reversing the lama. Bhi hona assi ek duje to juda ho gaye. Nahi. Once you're married, right? Obviously, like I said, not every situation is the same. If you have an abusive partner, abusive husband, abusive wife, or whatever, that's a different category altogether. But what I'm saying is, when it comes to like just normal household, ਘਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ in the end people separate. There is no need to. ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ we start demanding things of our partner and we are just a lazy person, right? No, that's not what we're asking. What we're asking is that mutual respect, right? And you have to have that in a household, and Mata ji did that beautifully. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸ ਬਿਯੋਂਡ ਮੋਹ ਮਮਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ? That an example that Mataji is beyond those kind of emotions of like, the attachment that we have to our children. Now, when the Gurta Gaddi was passed to Guru Amar Das Ji Maharaj, okay, now Mataji or Guru Sahib Ji, Guru Angad Dev Ji Maharaj's children, his sons, Bhai Dasu Ji, Bhai Datu Ji, right? They believed that it was their right, because they're Guru Sahib Ji's sons, that is their right to be sat on the Gurta Gaddi and not Guru Amar Das Ji Maharaj. And as a mother, so you can imagine if now the Gurta Gaddi is to be passed on, right? And any mother would want her children to be given the opportunity to follow her husband's like footsteps. But Maharaj doesn't choose them. He chooses Guru Amar Das Ji Maharaj. And Mataji accepts that decision, although it caused so much problems in their house, because until a really last stage,
Bhai Dasu Ji and Datu Ji never accepted that fact that their father gave the Gurta Gaddi to Guru Amar Das Ji Maharaj. That would cause issues every single day. But Mata Ji accepted Guru Angad Dev Ji Maharaj's decision till the end. And she always tried to speak to the sons, saying, look, jo tade pita ji ne jo karta na, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸ ਬਿਯੋਂਡ ਇਨ ਮਮਤਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟਸ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਬਾਊਟ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ? ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? Bibi Amro ji met Guru Amar Das ji. She heard, Guru Amar Das ji heard Japji Sahib Path from Bibi Amro ji, and then he wanted to meet Guru Angad Dev ji. ਹਾਂਜੀ, that's it. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਜੀ 'ਚ ਭਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੀ ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟਸ ਕਮ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿਡ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਸੰਗਤ, okay, going into public without a parda, okay. It came from that step all the way to now that women are actually going to different parts of Punjab to go and preach Sikhi, to actually preach Sikhi. So such a big, sort of step. And who do we have to thank for that? Mata Khivi ji. So Mata Khivi ji ne ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆ। somebody had to lead it, okay ਜੀ। So and then ਮਾਤਾ ਜੀ then obviously towards the end of their life, okay ji, Mata Khivi ji, they were exemplary Sikh woman and impacted the lives of 5 gurus, and 5 Guru Sahib ji। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ as well। and it is also said ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਐਨ amazing life, and in a very short period she was there shoulder to shoulder with her husband, and obviously ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮਗਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। So she had a huge sacrifice and seva of Mata Ji, Mata Khivi Ji that we remember. Okay ji, I'm just going to have a very quick look at the time that we've got. Okay ji, so if you tell me how long do I have? It's 5:30. 5:30 now, yeah? So are we keep going? Okay, that's one person. The rest of you. So on the first slide you mentioned Dasam Dwar, and then you mentioned like when you talk about it sometimes in Sangat about Dasam Dwar open with the part and the Ramgyani yeah प्राप्त ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਝਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖਾਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਏ ਝਲਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ 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 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ। Maybe another way I can say it is it like it's open and it's ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਓਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥ ਗਰਾਸ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਗਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝਲਕਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਕ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਆ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਲਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਨਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵਾਜਾ ਸਾਵਣ ਕਨ ਹਰਗਾ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਝਰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੁਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਮੰਗੋ
ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕਦਾਮ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਜੋਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੋਰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਛਵਾੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਝਲਕਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਝੁਨਕਾਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 8 ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਨਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਫਰਾਮ ਖੋਜੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਾਮ ਖੋਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਕੌਣ ਖੇਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਿਆ ਵੇਲੇ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਅਨਮੜਿਆ ਬੰਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਦਰ ਢੋਲ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਠਾਸ ਤਬਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵਾਜੇ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਘਨ ਹਰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਬਲੀਵ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਝਲਕਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਰਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹ 24 ਆ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝਰਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝਰਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨੀ ਟਾਈਮ? ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਊਠ ਤੋਂ ਵੜ ਸੋ ਵਜਾਗਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਾਰ ਊਠ ਵੈ ਸੋ ਧਿਆਈਏ ਮਾਰਗ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ ਇਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਥਾ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਵਾਹ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਗਤ ਬੋਲ ਹੌਲੀ 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 ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਆ ਸੋਲੇਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਣਾ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਉਹ ਭਲੀ ਨੀਂਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਖਿਲਿਆ ਕੌਣ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਕਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਨਕਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਜਾਗ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੁਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਈ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। How do you follow that? You can't. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਗਰ this is actually so inspiring to kind of hear that। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। And sometimes it's like because we lack that experience, sometimes we start to wonder if it's actually all true, all this. You know, is there such a stage? Is there such a thing that does it actually happen? So it's always inspiring to hear it from those who experienced it. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ I'll stop here unless you've got any dying questions. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, so the best person to ask is ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਵਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਲਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ without going into any detail, so ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈਏ ਨਾ, ਘਾਲ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। So they were the perfect examples of husband and wife, how to be. Nobody accused of the other one, well, I'm just the same as you, I don't get the same rights as I should do, I demand to be treated as equal, or there's all of that. I demand this, I demand that from both sides, and you can never have a happy marriage. But if we follow, there was none of that. There was no disrespect there. There was no misuse of each other's trust. It was a perfect way to be. So those are the great examples. So ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, there isn't an exact date of ਮਾਤਾ ਜੀ's birth. So ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ there's exact date. So we don't really know. One of the sources said between 1530 and 1560, but that's 1590, that's 60 years. So you might as well say I don't know. So but yeah, ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਚੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੁਨਹੇ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਭਾਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਉਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਰੀ, trying to think ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਸੀ, ਕਰੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੰਡ ਸੀ, ਜੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਕਰ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ the reason why I just chose to revisit this is because ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, they will never be able to uproot a tree just with their barsha. It's not possible. So that was their plan, that if Maharaj does that, then that means ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੁਨਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੁਨਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਜਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I will finish here. So there's other things other from ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। So there was a few details around this I was going to come across, but we have to leave that for another time. So ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਪਹਾਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਐਸੇ ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। I have made so many mistakes and I do this. Like I said, I don't have time for any questions. Even if we did, then I don't really like sticking around afterwards. People ask tricky questions. But just going to say I am going to leave now, so I have to go back to ਮੇਰੀ flight ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸ਼ਟ ਅਪ ਨਾਓ, ਬੀ ਕੁਆਇਟ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। One at a time.